السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز اور تو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. لہو سے لال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 14 لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. اینا مسلسل بے چین ہو رہی تھی. کچھ دیر بعد صفا کا فون بجنے لگا تو اینا نے گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا. پھر اس کی نظر صفا کے بیگ پر گئی. او نو، اس کا بیگ بھی یہی رہ گیا. اینا مسترب سے ہوئی تو سفیر نے اچنبے سے دیکھا. کیا سب ٹھیک ہے؟ وہ پچھلی سیٹ سے ہی بولا تو اینا نے مڑ کر دیکھا. ہاں، مصطفیٰ کا موبائل ادھر ہی رہ گیا. اینا نے پریشانی سے اس کے بیگ سے موبائل نکالا، لیکن اب تو ہم دور نکل آئے ہیں. سفیر نے گاڑی کے شیشے سے باہر جھانکا. یونیورسٹی کب تک واپس جائیں گے؟ اینا نے مڑ کر سفیر سے پوچھا. نکلتے ہوئے ہمیں 3 بج گئے ہیں. اب رات تو ہو ہی جائے گی. اس نے گھڑی پر وقت دیکھتے کندھے اچکا دیے. وہاں زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہاسٹل میں مقیم تھے، اس لیے کسی کو وقت کی فکر نہ تھی کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، جن میں سے اینا اور سفیر بھی تھے. باقی جو لوگ اپنے گھروں سے آتے تھے انہوں نے اطلاع کر دی تھی، اس لیے سب لوگ بے فکری سے اپنے سفر کو انجوائے کر رہے تھے. اینا نے جب تک موبائل نکالا کال کٹ گئی تھی. اس نے دوبارہ موبائل بیگ میں ہی رکھ دیا. وہ بے چین سی ونڈو سے باہر دیکھنے لگی. آج دھوپ نکلی تھی مگر اب پھر سے دھند چھانے لگی تھی اور سردی بڑھنے لگی. صفا نے کوٹ خشک کیا اور ڈرائر واپس اس کے ہینگر میں رکھا. اس نے دروازہ اندر سے انلاک کیا مگر وہ نہ کھل سکا. صفا نے ایک بار پھر سے لاک کو اچھے سے دیکھا مگر اندر سے دروازہ کھلا ہوا تھا. اس نے زور سے ڈور ناف کھینچی کہ کہیں دروازہ جام نہ ہو گیا ہو، مگر دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا. یا اللہ، یہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ اس کے چہرے پر اب پریشانی سی امڑ آئی. پلیز اللہ جی. اس نے دل ہی دل میں اللہ سے سماجت کی مگر دروازہ نہ کھل سکا. صفا ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہوئی. وہ اب انتظار کرنے لگی کہ کوئی واش روم میں آئے، کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے تو وہ مدد کے لیے بلائے کسی کو. وہ وہیں کھڑی رہی. ٹھنڈ بڑھ رہی تھی. اس نے اپنے دونوں بازو اپنے گرد لپیٹے اور انتظار کرنے لگی. اس نے پوری کوشش کی خود کو کمپوز کرنے کی. اٹس اوکے، اٹس اوکے، سب ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں کوئی آ جائے گا. اس نے خود کو تسلی دی. وہ آج اپنی سیویئر خود تھی. ابراہیم اس وقت اس آرٹ گیلری کے باہر اپنی گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا جہاں ایگزیبیشن ہونا تھی. وہ مسترب سا کھڑا اپنی گھڑی پر وقت دیکھ رہا تھا کیونکہ اب تک بس کو پہنچ جانا چاہیے تھا. پھر اس نے فون نکالا، ایک بار پھر وہی نمبر ڈائل کیا جس پر کچھ دیر پہلے کال کی گئی تھی. رنگ جاتی رہی مگر کسی نے کال نہ اٹھائی. واٹ دا ہیل. اس نے فون کان سے ہٹا کر سامنے کیا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس فون میں گھس کر وہاں سے صفا کو کھینچ نکالے. تم اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہو؟ اس نے بند فون اسکرین کو گھورا. ایک بار تم آ جاؤ، اچھے سے بتاؤں گا لاپرواہی کسے کہتے ہیں. میری ذرا سی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے تم نے. اس نے جبڑے بھینچے اور موبائل دوبارہ کوٹ کی جیب میں پھینکا. مرجان کے اسٹڈی ٹیبل پر ایک گلاس میں پانی تھا جس میں مختلف رنگ کھلے ہوئے تھے. سامنے اس کی واٹر کلر کٹ بکھری سی پڑی تھی. اسی ٹیبل پر ایک ڈائری پڑی تھی جس کا ہر صفحہ رنگا جا چکا تھا. وہ ہر صفحے پر ایک کہانی تھی. ہر وہ ڈیل جو ابراہیم نے رحمان کرداوی سے چھپ کر کی تھی. ہر وہ منصوبہ جس سے رحمان کرداوی کے منصوبوں پر پانی پھیرا جاتا تھا. ہر وہ لاہلا عمل جس کے تحت وہ اس ریاست میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا. ہر چیز وہاں درج تھی اور یا وہی ڈسک پر ہی سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی. ابراہیم نے وہ ڈائری یوں ہی رکھتی تھی کیونکہ اس کو اپنے گھر کی بنیادیں مضبوط نظر آتی تھی. اس کو لگتا تھا کہ وہ گھر اس کا ہے. وہ ایک ریاست پر بعد میں حکومت کرے گا، پہلے وہ اس گھر کا حکمران تھا. اس گھر میں اس کے خلاف کوئی بغاوت جنم نہیں لے سکتی. یہی سوچ کر اس نے کبھی اپنے گھر میں اپنی چیزوں کو چھپانے کی کوشش نہیں کی. مگر آج اس کا یہ فیصلہ غلط ثابت ہوا تھا کیونکہ وہ جس کے خلاف مہم جوئی کر رہا تھا وہ اس کی بیوی کا باپ تھا.
ایک عورت اپنے شوہر کی وفادار ہوتی ہے، مگر اگر ایک باپ اپنی بیٹی کو محبت دے، اس کی خاطر دنیا سے لڑ جائے، وہ اس کی حفاظت کرے اور اس کے مان قائم رکھے، تو وہ بیٹی بھی اپنے باپ پر اپنی جان لٹا دیا کرتی ہے۔ رحمان کرداوی اور حوریہ کا رشتہ بھی ایسا ہی تھا۔ وہ شخص بھلے دنیا کا مجرم تھا، مگر وہ اپنی بیٹی کا ہیرو تھا۔ اپنی بیوی کو بیوی کی موت کے بعد رحمان کرداوی چاہتے تو بے شک 2 شادیاں کر سکتے تھے، مگر انہوں نے اپنی بیٹی کو ترجیح دی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی مینٹل ہیلتھ اور اس کی کمفرٹ کو ترجیح دی، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ آنے والی عورت کا ان کی بیٹی کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا۔ اس لیے انہوں نے اپنی بیوی کے بعد اپنی ساری زندگی اور اپنی محبتیں حوریہ کے نام کر دی تھی۔ حوریہ اس معاملے میں خوش قسمت ثابت ہوئی تھی۔ حوریہ اس معاملے میں خوش قسمت ثابت ہوئی تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں خوش قسمت جن کے حصے میں ڈھیر ساری محبتیں اور چاہتے آتی ہیں۔ وہ لوگ اپنوں کی محبت سے اس قدر سرشار ہوتے ہیں کہ ان کو دنیا حسین لگتی ہے۔ حوریہ کو پہلے باپ ملا جس نے اس کو شہزادی بنا کر رکھا۔ پھر حسن نے ایک بھائی کی کمی کو پورا کیا۔ اس نے حوریہ کو وہ مان دیا جس کو کوئی سگا بھائی بھی نہ دے سکے۔ وہ اس کا بھائی تھا۔ اس کے علاوہ شہرین اور شیس نے بھی حوریہ کو بیٹی بنا کر رکھا تھا۔ حوریہ 2 سال کی تھی جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ تب سے شہرین نے اس کی ماں کی حیثیت سے اس کی ہر ضرورت اور خواہش کا خیال رکھا تھا۔ اور پھر اس کا شوہر اسے پا کر حوریہ کو لگا تھا محبت کی دیوی اس پر حد درجہ مہربان ہو گئی ہے۔ ابراہیم کی بے لوث محبت اور چاہت نے اس کی زندگی کو مکمل کر دیا تھا۔ اب حوریہ کو زندگی سے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ حوریہ کی نرم مزاجی، اس کی پراعتماد اور مضبوط شخصیت انہیں محبتوں کی بدولت تھی، مگر آج اس کے سامنے ایک ایسی حقیقت سامنے آ گئی تھی کہ اس کو ساتوں آسمان پہ اپنے سر پر گھومتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اب ایک لکیر تھی جس سے جس کے ایک جانب اس کا باپ کھڑا تھا، اور وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو ہر شے پر ترجیح دی تھی، جس نے حوریہ کو شہزادی بنا کر پالا، جس نے اس کی کسی خواہش کو بھی رد نہ کیا تھا، اور دوسری جانب اس کا شوہر آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ بس اس کا شوہر نہیں تھا، وہ اس کا محبوب تھا، جسے وہ بے لوث محبت کرتی تھی، جس کی آنکھوں میں اس کو اپنی پوری دنیا نظر آتی تھی۔ وہ حوریہ رحمان کی پوری دنیا تھا۔ وہ اس کا ہم سفر، اس کا ساتھی تھا، جس کے ساتھ اس کی زندگی کا ہر پل حسین تھا۔ مگر آج حوریہ کو اپنا آپ کسی دلدل میں دھستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو نہیں چن سکتی تھی، اس کو وہ دونوں چاہیے تھے۔ اس دونوں سے ہی وہ حوریہ رحمان تھی، وہ ان دونوں سے ہی مکمل تھی۔ اگر ایک شخص کو بھی وہ دھوکہ دے دیتی تو وہ ختم ہو جاتی، مگر آج اس کے سامنے زندگی نے بہت بھیانک روپ دھارا تھا۔ آج اس کو چننا تھا، کسی ایک کو۔ ماما، مرجان نے پکارا تو اس نے سر اوپر اٹھایا۔ مرجان، آ گئے تم لوگ؟ وہ تھکی سی بولی۔ وہ دونوں اس کے پاس چلے آئے۔ ماما، یاقوت نے اس کا ماتھا چھوا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے حوریہ کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر پوچھا تھا۔ جی بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ حوریہ نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور ڈائری وہاں سے اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ دونوں فریش ہو جائیں، میں کھانا لگواتی ہوں۔ اس نے ان دونوں کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے مرجان اور یاقوت ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ انہوں نے اپنا اسٹڈی ڈیسک دیکھا جو کہ بکھرا سا پڑا تھا، پھر وہ سر چھٹک کر فریش ہونے چلے گئے۔ حوریہ واپس لاؤنج میں آئے تو زہرا سیڑھیوں سے دینا کو اٹھائے چلی آ رہی تھی۔ اٹھ گئی ہے؟ حوریہ نے وہیں کھڑے کھڑے پوچھا۔ جی۔ زہرا آئی اور دینا کو حوریہ کے حوالے کیا۔ تم کھانا لگا دو، یاقوت اور مرجان کو بھوک لگی ہے۔ اس نے دینا کو سنبھالتے ہوئے زہرا سے کہا تو وہ سر ہلاتی کچن میں چلی گئی۔ حوریہ نڈھال سی وہیں بیٹھ گئی۔ اس دن فون حوریہ کے پاس رہ گیا تھا۔ اس نے چھمبے سے اسٹرنگ کی جانب دیکھا تو لاک اوپن ہی تھا اور سامنے میسیجز کھلے ہوئے تھے۔ ابراہیم اتنی پریشانی میں کہاں گئے ہیں؟ اس نے الجھ کر SMS گیلری اوپن کی، مگر پھر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، کیونکہ وہ جس سے بات کر رہا تھا وہ نمبر حسن کا تھا۔ یا اللہ، یہ دونوں آخر کیا کر رہے ہیں؟ حوریہ نے پریشانی سے اپنے باپ کو کال کی۔ جی بیٹا، خیریت؟
حسن کرداوی ایک لفٹ میں کھڑے تھے، وہ کہیں عجلت میں جا رہے تھے۔ بابا، وہ ابراہیم اور حسن، حوریا نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتایا۔ کیا ہوا ان دونوں کو؟ بیٹا میں تھوڑا بزی ہوں، ہم بعد میں بات کریں۔ انہوں نے گھڑی پر وقت دیکھا۔ لیکن بابا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے حسن کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس نے ہڑبڑی میں بتایا تو رحمان گرداوی ٹھٹکے۔ کیا مطلب؟ حسن اور ابراہیم کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کچھ الجھ کر پوچھا۔ بابا، حسن کا میسج دیکھا میں نے، وہ کہہ رہا ہے وہ کوئی انتقام لینے جا رہا ہے، وہ وہ صحرائے سینا میں کسی ہوٹل میں ہے۔ پلیز بابا کچھ کریں، وہاں مدد بھیج دیں، اگر حسن یا ابراہیم کو کچھ ہو گیا تو۔ کہتے ہی حوریا کی ہچکی بن گئی۔ لفٹ کا دروازہ کھلا، رحمان گرداوی سپاٹ سے تاثرات لیے لفٹ سے نکلے۔ اچھا اچھا، تم پریشان مت ہو، میں دیکھتا ہوں، انہوں نے کہتے ہی فون بند کر دیا۔ سامنے سے ایک آدمی چلتا ہوا آیا، اس نے ایک اوور کوٹ سے خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اتنی گرمی میں اوور کوٹ! رحمان گرداوی ٹھٹکے۔ وہ چلتا ہوا ان کے پاس سے گزرا۔ وہ آج یاسین سے ملے گا۔ وہ آدمی سرگوشی کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ رحمان گرداوی کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے فون کال ملائی۔ انسپکٹر، ابھی اسی وقت اپنے ساتھ کچھ آدمی لے کر تاج محل کلب شرم الشیخ پہنچو۔ انہوں نے ایک جملے میں حکم دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اب ان کی ایک میٹنگ تھی۔ شاہ اس وقت اپنے کلب سے نکل رہا تھا کہ مغیث ہاتھ میں فون لیے اس کے پاس آیا۔ شاہ، اس نے پیچھے سے پکارا تو وہ جو اپنی گاڑی کی جانب جا رہا تھا رک گیا۔ شاہ، یہ بات کریں۔ اس نے فون سامنے کیا۔ اسپیکر۔ اس نے یک لفظی حکم دیا تو مغیث نے فوراً اسپیکر پر ڈال دیا۔ ہاں بولو، کیا خبر ہے؟ اس نے پوچھا تو سپاٹ چہرے کے ساتھ تھا، مگر اس وقت اس کے دل کی کیا کیفیت تھی یہ بس وہی جانتا تھا۔ آج اس کے سامنے ایک ایسی حقیقت آنے جا رہی تھی جس کے بعد ایک بار پھر سے اس کی زندگی میں تلاطم برپا ہونے جا رہا تھا۔ شاہ، ابراہیم اور زاویار کی دشمنی ہے، سامنے سے ایک آدمی بولا۔ بولتے رہو۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنے دل کو اپنے دماغ سے قابو کیا۔ زاویار نے ابراہیم کی بہن کا ریپ کیا اور اس لڑکی نے خودکشی کر لی۔ الفاظ گونجے تو شاہ نے مٹھیاں بھینچ لی، اس کی رگیں ابھرنے لگی۔ اس وقت اگر زاویار اس کے سامنے ہوتا تو وہ یقیناً اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ وہ ایسا ہی تھا، جنونی سا، کسی کے لیے بھی وہ جنونی بن جایا کرتا تھا، بس اس کو خون دیکھنا ہوتا تھا۔ آگے؟ اس نے آگے آنکھیں بند کر کے پوچھا۔ اور وہ لڑکی وہ ابراہیم کے نکاح میں ہے، ونی کے نکاح میں۔ اب کی بار الفاظ گونجے تو شاہ نے اپنی بند آنکھیں کھول دی۔ ان آنکھوں میں بہت کچھ تھا، اتنا کچھ کے سامنے کھڑے مغیث کو بس ان آنکھوں میں قیامت نظر آئی تھی۔ مجھے برپا کرنے والا تھا، کیا حقیقت، کیا یہی حقیقت ہے؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ایک بار کنفرم کیا۔ جی شاہ، اور ابراہیم کا کہنا ہے کہ وہ زاویار کو یہاں لا کر زندہ گاڑے گا، اور ممکن ہے کہ وہ اس کے بعد اس لڑکی کو طلاق دے دے۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے شاہ کی روح میں سکون اتار دیا تھا، اور یہ سکون اس کی آنکھوں میں بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ شاہ، اور کوئی حکم؟ وہ آدمی فون اس کے پاس اگلے حکم کے انتظار میں تھا۔ بس کافی ہے، اب واپس آ جاؤ، کہتے اس نے اپنی آنکھوں پر چشمہ لگایا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کی آنکھوں کو پڑھ سکے۔ پھر وہ آگے آگے چل دیا۔ مغیث نے فون بند کیا اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ کل رات میچ ہوگا، شاہ کہتے گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے نکل گیا، جبکہ پیچھے مغیث نے افسوس سے سر جھٹکا۔ نہ جانے کب تک اس عشق کی بربادیاں دیکھنی ہوں گی۔ اور شاہ کی گاڑی کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا، مگر وہ گاڑی اب دور نکل چکی تھی۔ یونیورسٹی کی بس آرٹ گیلری کے باہر پہنچی تو ابراہیم مسترب سا جا کر پاس کھڑا ہو گیا۔ اب اسٹوڈنٹس باری باری وہاں سے نکل رہے تھے، وہ بس کے دروازے کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ ایک ایک کر کے سارے اسٹوڈنٹس نکل گئے، حتیٰ کہ اینا بھی، مگر سفارش گاڑی سے نہیں نکلی۔ اب ابراہیم کا حلق خشک ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں بھی بے چینی تھی، وہ کہاں رہ گئی؟ وہ گاڑی سے کیوں نہیں نکلی؟ وہ تو اس کے سامنے جا کر بس میں سوار ہوئی تھی۔ پھر ہزاروں سوالوں نے ابراہیم کا دماغ گھیراؤ کر لیا۔ اسی دوران ایک اور پروفیسر باہر نکلا، پروفیسر ضیاء۔ ابراہیم نے ان کو پکارا۔ جی پروفیسر گورسی۔ وہ اپنا موبائل سنبھالتے فوراً متوجہ ہوئے۔ کیا کوئی اسٹوڈنٹ؟ وہ سوال نہیں پوچھ سکا تھا،
اس کو سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ کیا پوچھے۔ جی مسٹر گورسی، ایک اسٹوڈنٹ کی اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی تو وہ کیمپس میں ہی رک گئی ہیں۔ انہوں نے فوراً ابراہیم کو بتایا تو چہرے پر جہاں الجھن تھی وہاں اب ایک خوف اور پریشانی اتر آئی تھی۔ کیا مطلب طبیعت خراب؟ اس نے چچکتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، پہلے ان کے کپڑوں پر کافی گر گئی، پھر وہ واپس کیمپس میں چلی گئی اور کچھ دیر بعد ساتھ آنے سے انکار کر دیا۔ ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے نارمل سے انداز میں جواب دیا اور وہاں سے نکل گئے۔ ابراہیم نے لرزتے ہاتھوں سے صفا کا نمبر ملایا۔ اینا جو کہ گیلری کے مین گیٹ پر ہی تھی، اس کے ہاتھ میں صفا کا بیگ تھا۔ اس کا موبائل پھر سے بجنے لگا تھا کہ بار اینا نے فون نکال کر دیکھا۔ سیویئر، اس نام سے ایک نمبر سیو تھا جس سے کال آ رہی تھی۔ سیویئر؟ اینا نے چمبے سے اسکرین کو دیکھا، پھر اس نے آخر کار فون اٹھا لیا۔ ہیلو، اس کی آواز گونجی تو ادھر کھڑا ابراہیم ساکت ہو گیا۔ وہ دور سے دیکھ سکتا تھا کہ اینا ایک فون کان کو لگائے کھڑی ہے۔ صفا؟ اس نے پھر بھی پوچھا کہ کہیں وہم نہ ہو۔ وہ تو کیمپس میں ہے، اس کا بیگ میرے پاس رہ گیا ہے، میں اس کی دوست ہوں اور ہم باہر آئے ہیں۔ کیا آپ اس کے کزن ہیں؟ اس نے سوال کرنا لازمی سمجھا۔ ابراہیم نے مختصر جواب دیا۔ اس کو آج آنے میں شاید دیر ہو جائے، پلیز آپ لوگ پریشان نہ ہو، اس نے مسکرا کر کہا، مگر ابراہیم اس کی پوری بات سنے بغیر ہی فون کاٹ چکا تھا۔ اب اگلا نمبر اس نے قادر کا ملایا تھا۔ ہیلو، اس نے فوراً ہی فون اٹھا لیا تھا۔ کہاں ہو تم؟ ابراہیم نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ میں تو باہر آیا ہوا ہوں، قادر نے نارمل سے انداز میں جواب دیا تو ابراہیم کے جبڑے تن گئے۔ کیا تم یہاں سیر سپاٹوں کے لیے آئے ہو؟ تمہیں کس ڈیوٹی پر لگایا تھا؟ وہ اچانک دہاڑا تھا۔ یار سوری، وہ تم نے ہی کہا تھا کہ تم لوگ ایگزیبیشن جاؤ گے تو تمہارے ساتھ ہوگی، اس لیے میں کچھ کام کے لیے، اس لیے تم اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر باہر گھومنے نکل آئے۔ اس کی بات پوری سنے بنا ایک بار پھر سے گرجا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا سب ٹھیک ہے؟ اب قادر پریشان ہو گیا تھا۔ وہ وہاں رہ گئی ہے، اس کی طبیعت خراب ہے اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ سب ٹھیک ہے؟ یو بلڈی irresponsible people! وہ دوبارہ دہاڑا، اس بات کی پرواہ کیے بنا کہ اس کی اونچی آواز نے وہاں کھڑے کتنے ہی لوگوں کو متوجہ کر دیا تھا۔ میں ابھی واپس آتا ہوں۔ قادر نے کچھ کہنا چاہا مگر ابراہیم نے فون بند کر کے گاڑی کے ادھ کھلے شیشے سے اندر پھینکا۔ وہ اب اپنے بالوں میں انگلیاں دھسائے کھڑا تھا۔ وہ کوئی عام سا کالج یا یونیورسٹی نہیں تھی جس میں وہ اس کو کسی گارڈ کے ذریعے ڈھونڈ لیتا۔ قاہرہ یونیورسٹی تھی۔ باقی یونیورسٹیوں میں ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، اس میں ڈپارٹمنٹس کے نام پر پورے پورے کالجز تھے۔ وہ ایک بہت بڑی اور وسیع یونیورسٹی تھی۔ ابراہیم کا سر چکرا کر رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی واپس موڑ دی۔ وہ وہاں قریباً آدھے گھنٹے سے کھڑی تھی مگر وہاں کوئی بھی نہ آیا۔ اب صفا کو پار اپنی ٹانگیں فریز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سردی سے اس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ اس نے اب تک وہ ہمت بنائے رکھی تھی جو اس میں تھی بھی نہیں، مگر اب اس کی ہمت جواب دیتی جا رہی تھی۔ اس نے وہ ہمت بنائے رکھی تھی جو اس میں تھی بھی نہیں، مگر اس کی ہمت جواب دیتی جا رہی تھی۔ اب اس نے سرد ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ کوئی ہے؟ ہیلپ! اس کی گھٹی گھٹی سی آواز آئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے مگر وہاں کوئی نہ آیا۔ پلیز کوئی ہے؟ ہیلپ! اس نے قدرے اونچی آواز میں چلانا چاہا مگر سردی اور رونے کی وجہ سے آواز نکل ہی نہ پائی۔ صفا نے اپنے سرد ہاتھوں سے ہی اپنا چہرہ رگڑا، اس نے ہچکیاں روکی اور ایک بار پھر سے دروازہ بچایا۔ ہیلپ! وہ چلائی مگر کیمپس میں موجود لوگوں کا شور اتنا تھا کہ اس کی آواز بھیڑ میں ہی کہیں دم توڑ گئی۔ یا اللہ، پلیز کسی کو بھیج دیں۔ اس نے آسمان کی جانب دیکھا، اس کے آنسو اب مسلسل رواں تھے۔ سجل! اس نے بے خیالی میں اس کو پکارا، وہ وجود جو جا چکی تھی، وہ جو اس کو اس بھیڑ میں تنہا چھوڑ گئی تھی۔ سجل! اس کا خیال آتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سردی، بند دروازہ، خوف، وحشت و غم بھی وہاں شامل ہو چکا تھا۔ اینا! اس نے ہچکیوں کے بیچ اس کو پکارا مگر اگلے ہی لمحے ایک اٹل حقیقت اس کے دماغ سے ٹکرائی کہ اینا تو جا چکی ہے، وہ وہاں اکیلی ہے۔ ابراہیم!
इसके दिल ने एक चीख मारी थी, मगर इसका हलक रोने की वजह से बोलने से कासिर था। सिफा ने फिर से खुद को संभाला, मगर फिर इसने देखा कि इसके पैरों के पास कुछ है। इसने नजरें झुकाकर जायजा लिया तो वो एक कॉकरोच था। और बस, अब सिफा की हिम्मत जवाब दे गई। वो एक कॉकरोच था जिसको देखकर सिफा की चीखें आसमान में बुलंद हो जाया करती थी, मगर वो आज चीखी नहीं, वो चीख ही ना पाई। इसने इधर उधर देखा, फिर छलांग लगाकर कमोद के ऊपर खड़ी हो गई। अब फर्श पर दो तीन और कॉकरोच निकल आए थे। सिफा ने अपने सीने के गिर्द बाजू जोर से लपेट लिए और आंखें बंद कर ली। इसको यूं महसूस हो रहा था वो कीड़े इसके जिस्म पर रेंग रहे हैं। ये खौफ होता ही ऐसा है, वो चीजें महसूस करवाता है जिनका हकीकत से कोई लेना देना ना हो। अम्मी, अब सिफा को वो हस्ती याद आई थी जो इस सब में इसके साथ ना होके भी इसके साथ ही थी। अम्मी प्लीज मुझे यहाँ से निकालें अम्मी। वो आंखें बंद किए ठिठुरते हुए अपनी माँ को पुकार रही थी। अब वो दरवाजा भी नहीं खटखटा पा रही थी, क्योंकि इसके लिए इसको जमीन पर उतरना पड़ता और जमीन पर इसके जानी दुश्मन मंडरा रहे थे। इब्राहिम की गाड़ी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस पर आकर रुकी। इसने मोबाइल उठाया, तकरीबन भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ। सबसे पहले वो क्लासरूम में दाखिल हुआ, मगर वो रूम खाली था। सब स्टूडेंट्स तो नुमाइश के लिए जा चुके थे। शिट! इसने जोर से दरवाजे को लात मारी। अब इसका रुख कैफेटेरिया की जानिब था। इसने सारा कैफेटेरिया छान मारा, मगर वहां सफा का नामो निशान तक न था। इसके बाद इसने लाइब्रेरी का रुख किया, मगर वहां भी गुनाह थी। वो इस वसी और अरीस यूनिवर्सिटी में इस छोटी सी लड़की को ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया था। सिफा को लगा था वो इस यूनिवर्सिटी में गुम हो जाएगी, और आज वो वाकई गुम हो गई थी। मुझे तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। वो बालों में उंगलियां धंसाए लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर रेलिंग पर हाथ रखे खड़ा इस वक्त को कोस रहा था जब वो सिफा को यहाँ लेकर आया था। इसकी रो रो कर अब हिचकी बन चुकी थी, मगर इसने खुद को अभी तक थामे रखा था। इसने खुद को मजबूती से थामा हुआ था। वो इस वक्त कमजोर नहीं पड़ सकती थी, मगर आखिर कब तक? ये सवाल था जिसका कोई जवाब न था। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला। वहां एक खातून दाखिल हुई, एक फरबा खातून, जिनके एक हाथ में एक बाल्टी थी और दूसरे में एक मॉप क्लीनर था। वो सफाई करने वहां आई थी। उफ, अभी तो सफाई करके गई थी। ये लड़कियां न जाने इतना गंद क्यों मचाती हैं। वो बड़बड़ाती हुई अपना काम करने लगी कि इनको बाथरूम से किसी की मध्यम मध्यम सिसकियों की आवाज आई। हाय! इन्होंने एक हाथ अपनी कमर पर रखा और सीधा होकर खड़ी हुई। लगता है फिर से किसी दोशीजा का दिल टूट गया। किसी ने कहा था यहाँ परदेश में आकर दिल लगाने को। वो कुछ देर तासुफ से इस बंद दरवाजे को घूरती रही जहां से आवाजें आ रही थी, और फिर सर झटक कर काम करने लगी। वो पोछा लगाते लगाते सिफा के दरवाजे के करीब हुई तो सिफा को बाहर किसी के होने का एहसास हुआ। कोई है? इसने कपकपाते हुए पुकारा। मन हाँक, कौन है वहां? इस औरत ने अरबी में पूछा। सिफा ने किसी खातून की आवाज सुनी तो इसकी जान में जान आ गई। इसकी हिम्मत की डूबती हुई कश्ती को एक सहारा मिल गया था। इसने जल्दी से आंसू सिफा साफ किए। पापा प्लीज दरवाजा खोल दें। माजा अस्तकद, क्या मतलब है तुम्हारा? वो औरत इसकी पूरी बात समझ नहीं पा रही थी। सिफा को अपनी जान जाती हुई महसूस हुई। वो आप क्या करे? क्या आपको इंग्लिश समझ नहीं आती? इसने बेचारगी से इंग्लिश में पूछा। मुझे तुम्हारी किसी बात की समझ नहीं आ रही। वो औरत अब खुद भी मुस्तरब थी। प्लीज बाहर से ही किसी को बुला दें। सिफा हिचकियों में रोती। ए बेटी, वो झुंझला कर रह गई। फिर उन्होंने हाथ में अपने हाथ में पड़ा वो मॉप फेंका और अपनी जेब से एक छोटा सा मोबाइल निकाला। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ बाथरूम में एक लड़की है, मुझे इसकी किसी बात की समझ नहीं आ रही, किसी को भेजो यहाँ। इस खातून ने किसी से कहा और फोन बंद कर दिया। उफ, मैं बस ये कह रही हूँ कि दरवाजा खोलते। सिफा का सर्दी से बुरा हाल हो रहा था। वो नीचे जमीन पर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वहां कॉकरोचेस थे। कि अचानक इस औरत की नजर इस कुंडी पर पड़ी जो बाहर से बंद थी। वो एक छोटी सी सेफ्टी कुंडी थी जो बाहर से बंद होती थी। या अम्बा या अंतबा, वो औरत सर चटक कर रह गई। वो अब समझ गई थी। इसने जल्दी से वो कुंडी खोली। अंदर सफा कमोद के ऊपर चढ़ी खड़ी थी। वो कपकपा रही थी, इसके होंठ बुरी तरह जामनी हो रहे थे।
उफ खुदाया! इस औरत ने जल्दी से सिफा का हाथ पकड़कर इसको नीचे उतारा। सिफा ने डरते डरते कदम जमीन पर रखे और फिर अगले ही लम्हे एक लंबा सा सांस भरकर बाहर निकल आई। दांत भरकर बाहर निकल आई। ये जंग सिफा ने अकेले ही लड़ी थी। इसने एक ही वक्त में अपने खौफ, तकलीफ और गम का सामना किया था और वो सरवाइव भी कर गई थी। मगर अब वो ढह गई। बाहर आकर वो बुरी तरह से लड़कर आए तो अरब खातून ने इसको थाम लिया। इन्होंने इसको सहारा दिया और बाहर ले आए। बाहर इससे भी ज्यादा ठंड थी। आज शदीद सर्दी अपनी हदों को छू रही थी। वो औरत इसको कंधा दिए बाहर ले आई। इक्का दुक्का स्टूडेंट्स ने इस जानिब देखा मगर सबने यही समझा फिर से कोई एनीमिया की मरीज लड़की कमजोरी के बायस बेहोश हो गई होगी। यही तो है बेहिसी। वो अब सारे कैंपस में मारा मारा फिर रहा था कि एक सिक्योरिटी अहलकार के पास से तेजी से गुजरा। इब्राहिम ठटका। वो इसके पीछे पीछे चल दिया। वो यूं ही इधर उधर निगाहें दौड़ाता हुआ इस जानिब चला आया। अचानक इसने सामने देखा तो वो वहीं फ्रीज हो गया। एक खातून ने सिफा को सहारा दिया हुआ था और वो चली आ रही थी। सिक्योरिटी वाला लड़का भागकर इनके पास पहुंचा। क्या मैं किसी को बुलवाऊं? इसने सिफा इसने सफाई वाली औरत से पूछा। अगर किसी खातून को बुलवा दो ताकि हम इसको अस्पताल ले जाएं। मुझे इसकी हालत ठीक नहीं लग रही। इसने लड़कती हुई और कपकपाती हुई सफा को देखकर अफसोस से कहा, मैं मैं मेडिकल टीम को बुलवाता हूँ। इस लड़के ने अपना फोन निकाला कि इसको शदीद धक्का लगा। इसने संभल कर देखा तो अब प्रोफेसर गोरसी अब वहां खड़े थे। इसने जल्दी से सिफा को इस औरत से लिया। सिफा सिफा बच्चे होश करो। इसने इसके गाल थपथपाए। इसकी आंखें मुंदी हुई थी और वो बस कपकपाए जा रहे थे। सिफा इब्राहिम ने एक बार फिर से इसको झिंझोड़ा। अब वो इसका नाम लेने की कोशिश कर रही थी। हाँ हाँ मैं यही हूँ, प्लीज आंखें खोलो। इसने इसके इसने नजर इसने इसकी मजबूती से पकड़ा। एक हाथ इसके गिर्द घायल किया जबकि दूसरे से वो इसका सर चेहरा थपथपा रहा था। वो लड़का और औरत हक्का बक्का से खड़े थे। अब इर्द गिर्द लोग भी इस जानिब मतवज्जा हो गए थे। इब्राहिम ने खुद को और सिफा को सबकी निगाहों का मरकज बनते पाया तो इसे एक लम्हा जाया किए बिना अपना कोट उतारा और सिफा के गिर्द लपेट दिया। फिर इसको उठाए वहां से निकल गया। पीछे लोग हक्का बक्का से रह गए। अब वहां कुछ सरगोशियां भी हो रही थी। आखिर प्रोफेसर गोरसी का इस लड़की से क्या रिश्ता था जो यूं इसको उठाकर चले गए, क्योंकि वहां किसी नामहरम को इस तरह छूना बुरी बात समझा जाता था। भले वहां मगरिब से भी स्टूडेंट्स भी आते थे मगर एक प्रोफेसर के लिए ये सबको समझ नहीं आया था। आमतौर पर ऐसा कोई केस होता तो वहां मेडिकल टीम को बुलवाया जाता था। इस यूनिवर्सिटी के ही अस्पताल में इस शख्स को ले जाकर ट्रीटमेंट दिया जाता था। मगर प्रोफेसर गोरसीज को अपने केबिन की जानिब ले गए थे। वो बुरी तरह कपकपा रही थी और राहदारी में करीबन भागा आ रहा था। होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन। वो साथ साथ इसको होश में रहने की गुजारिश भी कर रहा था। वो अपने ऑफिस के सामने आया तो उसके असिस्टेंट ने जल्दी से ऑफिस का दरवाजा खोला। हीटर ऑन करो, हरी अप, वो बुलंद आवाज में चिल्लाया। असिस्टेंट ने जल्दी इसके कमरे में एक वॉल माउंटेड फायर पैलेस ऑन किया। वो इसको उठाए कमरे के वस्त में खड़ा था। वो कुर्सी यहाँ लाओ। इसने अपनी कुर्सी की जानिब इशारा किया तो असिस्टेंट ने मेहमान वाली कुर्सी खींची। मैं अपनी कुर्सी की बात कर रहा हूँ इडियट, वो दहाड़ा। असिस्टेंट ने जल्दी से अपनी इब्राहिम की कुर्सी खींची। वो बाकियों की निस्बत ज्यादा आरामदाह और बड़ी थी। वो कुर्सी लाकर इस फायर प्लेस के सामने रखी गई। इसने जल्दी से सिफा को इस कुर्सी पर बिठाया और खुद इसके सामने जमीन पर बैठ गया। क्या? अब असिस्टेंट हैरान सा खड़ा था। पानी गर्म करो, इसने कहा तो असिस्टेंट ने जल्दी से इसकी इलेक्ट्रिक केटल में एक गिलास पानी नीम गर्म करके दिया। सर, इसने पानी का गिलास इब्राहिम को पकड़ा है। जाकर एक कप कॉफी बनाओ जल्दी से, और हाँ, मीठा ज्यादा डाल देना। इसने एक नजर सिफा को देखा। वो कुर्सी पर टेक लगाए बेसुध सी थी। ये लो, पानी पियो। इसने सफा के लबों से ग्लास लगाया। इसने एक दो घूंट पी लिया तो इब्राहिम ने एक सुकून की सांस ली। तुम ठीक हो? अब आखिरकार इसने ग्लास एक तरफ रखा और सफा के हाथ से अपने हाथों में लेकर मसलते हुए पूछा। सफा ने बमुश्किल आंखें खोल दी।
इसने देखा वो सामने जमीन पर बैठा था। इसके हाथ अपने हाथों में लिए इनको हरारत पहुंचा रहा था। कभी वो इसके सर्द हाथों को मसलता तो कभी मुंह से भाप देता। इसकी निगाहें मुसलसल सिफा के चेहरे पर टिमी थी। सिफा के चेहरे का रंग अब आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगा। फायर पैलेस से आती हरारत ने इसको बहुत सुकून बख्शा था। आर यू ओके? इसने एक बार फिर से पूछा। सिफा ने अपने गिर्द नजरें फेर कर देखा, फिर वो सीधी होकर बैठी। तुम ठीक हो ना? इसने अब फिक्रमंदी से वही सवाल तीसरी बार दोहराया। तो सिफा की आंखों में नमी चमकी। नो 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 नो, वो जानता था अब क्या होने वाला है। वो और सजल इन दोनों का यही मशगला हुआ करता था। वो पहले शॉक्ड हुआ करती थी, फिर इधर उधर देखती थी, और जब खुद को सेफ फील करती तो फिर अगला काम करती थी। और वो अगला काम था ठाड़े मार मार कर रो देना। ये काम इसने शुरू कर दिया था। असिस्टेंट जो के वक्त इस वक्त कॉफी मशीन के पास खड़ा था। इसने चौंक कर देखा, इब्राहिम बेचारगी से अपने कानों पर हाथ रखे बैठा था। कहाँ थे आप? वो आंसुओं के बीच अब पूरे इस्तेहाक से इससे पूछ रही थी। आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई, प्लीज। इसने अपने कानों पर हाथ रखे बमुश्किल कहा। मम्मा, मैं इधर वॉशरूम में थी। सिफा ने एक हिचकी ली और बाहर से दरवाजा बंद हो गया। वो अब नाक पोंछती हुई मुसलसल हिचकियों से रो रो कर इसको खुद पर बीती दास्तान सुनाने लगी। अच्छा अच्छा, रिलैक्स। अब सब ठीक है ना? इब्राहिम ने इसके हाथ थामे। नहीं, आप नहीं जानते। वहाँ वहाँ वो कहते कहते रुकी। इसके सामने वो लाल बैग एक बार फिर से घूमने लगे। सिफा ने बेख्तियार पाँव पर उठाए और घुटनों में अपना मुंह छुपा लिया। इब्राहिम ने आईब्रो सुकेड़ कर इसको देखा। क्या था वहाँ? इसने अचंभे से पूछा। वहाँ वो कॉकरोच थे। इसने घुटनों में सर दिए करीबन कांपते हुए बताया। तो इब्राहिम ने एक ठंडी सांस खारिज की, जबकि वो असिस्टेंट भी हंस दिया। इब्राहिम ने मुड़कर असिस्टेंट को घूरा। सिफा ने इन दोनों को मुस्कुराते हुए देखा तो वो फिर से रो दी। अच्छा, आप रो क्यों रही हो? इसने हड़बड़ा कर देखा। आप आप मजाक बना रहे हैं। मैंने इतनी मुश्किल से खुद को संभाला था। मैंने खुद को थामे रखा। आप जानते हैं, मैं अकेली थी। मैंने फिर भी खुद को मजबूती से थामे रखा। वो अब दोबारा सीधी होकर बैठी और पाँव नीचे उतारती। वेरी गुड, ये तो तुमने बहुत बहादुरी दिखाई फिर। वो महफूज सांस की बहादुरी की दास्तान सुन रहा था। वहां अगर कोई और होता तो इब्राहिम ने अब तक इसको अस्पताल में छोड़कर अपने काम निपटाने चला जाना था। मगर वो सिफा थी। इसको इसे खुद ही संभलना था, रणवी से। मगर तुम्हारा दरवाजा बाहर से किसने लॉक किया? इब्राहिम ने असिस्टेंट के हाथ से कॉफी पकड़ते हुए पूछा। वो मुसलसल जमीन पर ही बैठा था। पता नहीं, मैं तो अपना कोट पुश करने गई थी। इस पर कॉफी गिर गई थी। सिफा ने सर झुकाए जवाब दिया। वो काफी हद तक नॉर्मल हो गई थी। कॉफी? इब्राहिम ने अचंभे से पूछा, क्योंकि वो तो कॉफी पीती ही नहीं थी। हाँ, वो ईशा की कॉफी गिर गई थी। इसने जल्दी से इस बात में सर हिलाते हुए बताया। तो इब्राहिम के जबड़े तन गए। वो समझ गया था कि इसी का किया धरा है। क्या वो वॉशरूम में भी थी? इसने अब की बार पूछा तो इसका लहजा अब बदला बदला सा था। हाँ, तो मैं कोट साफ करने आई तो वो पीछे आई थी। इसने ही तो मुझे कहा था कि बाथरूम में ड्रायर है, वहां से पुश कर लो। इसने आंखें मटकाते हुए इसे जवाब दिया। तो इब्राहिम की आंखों में शोले एक बार फिर से जलने लगे। मगर अगले ही लम्हे उसने खुद पर काबू पाया। ओके, ये कॉफी पी लो, हम फिर हम घर चलते हैं। इसने कॉफी का मग सिफा की जानिब बढ़ाया तो सिफा ने बेचारगी से इसकी जानिब देखा। चीनी ज्यादा डलवाई है मैंने, इसलिए कड़वी नहीं लगेगी। इसको पी लो, सर्दी कम हो जाएगी। इसने गरम गरम कॉफी का मग इसकी जानिब बढ़ाया तो सिफा ने झिझकते हुए कप पकड़ लिया। इसके मुंह का जायका पहले ही कड़वा हो गया था, मगर वो सामने बैठे शख्स को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। सो इसने ये कड़वा मादा अपने अंदर उतार लिया। सिफा ने खाली कप इब्राहिम को वापस दे दिया और खुद एक बार फिर से सिमट कर बैठ गई। अब ठीक हो? घर चले? इसने कब पास पड़े एक स्टूल पर रखकर पूछा। तो सिफा ने इस बात में सर हिला दिया। गुड, चलो उठो। वो उठा और हाथ सिफा के जाने बढ़ाया। सिफा ने चौंक कर देखा। कम। इसने दोबारा हाथ से इशारा किया। तो सिफा ने झिझकते हुए इसका हाथ थाम लिया। इसका कोट अभी तक सिफा के गिर्द था। सिफा ने कोट उतारना चाहा तो इब्राहिम ने इसको रोक दिया। वो इसके सामने आया और कोट अच्छे से इसको उड़ाया। तुम ठंड से मर भी सकती थी लड़की, वो बड़बड़ाया। ठंड से कौन मरता है?
सिफा ने यूं ही कह दिया। वो जानती थी कि अब इसको डांटने के बहाने तलाश करेगा। इब्राहिम ने एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में देखा। क्या तुम वाकई नहीं जानती? इसने हैरत से इस लड़की को देखा। नहीं, ठंड से कौन मरता है भला? सिफा ने अपनी गर्द कोट को पकड़ते हुए कंधे उचका दिए। मरते हैं सिफा, ठंड से ही तो मरते हैं लोग। वो ना जाने कहाँ सा खो सा गया था। वो कुछ देर इस दुल्हन के खैमे के बाहर खड़ा रहा। फिर किसी ने इसका हाथ पकड़कर इसको खींचा। वो सफीर था। इब्राहिम मुकम्मल तौर पर इस बारिश में भीग चुका था। सफीर इसको खींचकर एक दूसरे खैमे में ले गया, जहां कुछ मर्द और बच्चे बैठे थे। वो अब सर्दी से कपकपा रहे थे। इब्राहिम भी गीले कपड़े निचोड़ता हुआ इनके बीच आकर जमीन पर ही बैठ गया। मगर बारिश कह रही थी कि इसको आज ही बरसना है। इन सब लोगों का सर्दी से बुरा हाल था। करीबन आधे घंटे बाद वो बारिश रुकी। सबने शुक्र का सांस लिया। मगर अभी तो आसमान शुरू हुई थी। खैमों में पानी भर गया था। वो लोग सब बाहर निकल आए और अब अपनी मदद आप के तहत इन खैमों से पानी निकालने लगे। वो खैमे आबादी से दूर थे। इनके करीब बस कुछ इमारतें थी जो पहले ही मलबे का ढेर बन चुकी थी। रास्ते और सड़कें ब्लॉक थी। पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सीवरेज का निजाम पहले ही तबाह हो चुका था। वक्तन वक्तन वहां होने वाली एयर स्ट्राइक्स ने इस इलाके को तबाह करके रख दिया था। इन लोगों को वहीं शाम हो गई थी। इब्राहिम और सफीर भी इन लोगों का हाथ बटाते रहे। इब्राहिम के कपड़े गीले थे, जिसकी वजह से इसका पूरा वजूद कपकपा रहा था। मगर काम की मसरूफियत ने इसके जिस्म का दर्जा हरारत बनाए रखा। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब यकजान होकर काम कर रहे थे। इनको रात तक खैमे खाली करने थे, वरना जो दिन की सर्दी से बच गए थे, रात की ठंड इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जानी थी। इब्राहिम खैमे से निकला। इसका पानी साफ हो गया था। इसने देखा कुछ फासले पर एक बूढ़ी खातून चूल्हा जलाए बैठी हैं। इब्राहिम को लगा कि इसकी कोई दुआ कबूल हो गई। वो अपनी शर्ट उतारता हुआ इस जानिब बढ़ गया। इसने अपनी भीगी हुई शर्ट उतारकर वहां एक छोटे से दरख्त पर लटका दी, जो कि आग के करीब ही था। स्वेटर पहले ही गाड़ी में पड़ा था। धुएं से इसकी सफेद शर्ट काली तो हो गई थी, मगर इसको बस वो शर्ट खुश्क चाहिए थी। वो हाथ मलता हुआ आग के करीब ही बैठ गया। वो औरत वहां अकेली ही बैठी रोटियां बना रही थी। इसने एक नजर इब्राहिम की जानिब देखा, जो कि अब एक बनियान में इसके सामने ही बैठा था। तुम कहाँ से आए हो? इस मैंने पहले नहीं देखा यहाँ। इस औरत ने एक आटे का पेड़ा लेते हुए सरसरी से अंदाज में पूछा। मैं मिस्र से आया हूँ, एक अमानत लौटानी थी। वो हाथों को गर्म करके अपने चेहरे पर लगा रहा था। क्या लौटानी थी? अब लौटा दी अमानत? वो मुस्कुरा कर अब पेड़ा बना रही थी। हाँ, बस समझ लें लौटा ही दी। इसने एक ठंडी सी सांस खारिज की। अच्छी बात है। इस औरत ने रोटी बनाकर इस बड़े से तवे पर डाल दी। खाना खाओगे? इसने मुस्कुराकर अब इब्राहिम की जानिब देखा। इसको भूख तो बहुत लगी थी, मगर इसने एक बार फिर से सोचा, क्या वो हकदार था? क्या वो इनको रोटी खाने का हकदार था? इब्राहिम खो सा गया था। इस औरत ने रोटी पलटी। फिक्र मत करो, खाना कम नहीं पड़ेगा। ये हम 20 लोगों का खाना है। इसने पकी हुई रोटी एक बड़े से थाल में रखी, जहां पहले भी चंद रोटियां पड़ी थी। इब्राहिम ने चौंक कर देखा। वो शायद वो रोटियां गिन रहा था, क्योंकि अमूमन 20 लोगों का खाना बहुत ज्यादा मिकदार में हुआ करता है। वो बस चंद रोटियां थी, और जो आटा था, इसने बमुश्किल 2-4 मजीद रोटियां बननी थी। लेकिन ये तो बहुत कम है। इब्राहिम ने फटी फटी आंखों से देखा। नहीं तो इसमें से कुछ मैं दूसरे खाने वालों को भी दूंगी। आज ज्यादा आटा गूंद लिया मैंने। इसने चंद लकड़ियां लगाकर आग का ताव बढ़ाया। इब्राहिम हैरत की मूर्ति बना रहा। फिर इस औरत ने एक रोटी इब्राहिम को पकड़ाई। ये खा लो, तुम थक गए हो। मैंने देखा तुम कब से मेहनत कर रहे हो। इसने शफकत से भरपूर लहजे में कहा तो इब्राहिम ने वो रोटी पकड़ ली। इसने यूं ही बैठे बैठे वो आधी रोटी आधी खाई कि इसका पेट भर गया। वो खाली रोटी, इस आधी रोटी ने इब्राहिम का पेट भर दिया था। इसने बाकी रोटी को अचंभे से देखा कि आखिर ये किस आटे की रोटी है। वो नॉर्मल सी गंदम की रोटी थी। फिर इसने वो आधी रोटी वापस थाल में रख दी। बस? इस औरत ने पूछा तो इब्राहिम ने इस बात में सर हिला दिया। ये ये कैसी रोटी थी अम्मू? मेरा पेट इतनी जल्दी कैसे भर गया? वो पूछे बिना न रह सका। वो औरत सर झुकाए मुस्कुरा दी। फिर इसने रोटियां दुरुस्त की और लकड़ियां बुझा दी। मगर कोयले अभी तक वहां थे, जो इब्राहिम के लिए काफी थे।
वो रोटियां उठाए उठ खड़ी हुई तो इब्राहिम ने सर उठाकर देखा। वो अपने जवाब का मुंतजर था। ये बरकत की रोटी है बेटा। इसने मुस्कुराकर जवाब दिया तो इब्राहिम के रोंगटे खड़े हो गए। बरकत की रोटी? वो भी उठ खड़ा हुआ। हाँ, हम नहीं जानते, मगर इस रोटी में बरकत है। ये अल्लाह की तरफ से है। हम आधी रोटी खाकर सेर हो जाते हैं। अल्लाह ने इस रोटी में बरकत डाली है। वो मुस्कुराकर जवाब दिए जा रही थी, जबकि इब्राहिम हक्का बक्का सा खड़ा था। अल्लाह हमारी ज़रूरतों को जानता है बेटा। ज़रि रिज़्क का वादा अल्लाह का है। इसलिए वो थोड़े से रिज़्क में बरकत डालकर हमारे लिए इसको काफ़ी कर देता है। जो थोड़ी बहुत इमदाद हमारे हिस्से में आती है, अल्लाह इसको हमारे लिए काफ़ी कर देता है। वो अभी तक वहीं खड़ी थी। ये तो बहुत बड़ी आज़माइश है, इब्राहिम ने बेख्तियार ही कह दिया था। हमारी नहीं, इस औरत ने फ़ौरन जवाब दिया तो इब्राहिम ठटका। ये इनकी आज़माइश है जो इस वक्त ऐश और इशरत में पड़े हैं। ये इन पर बड़ी सख्त आज़माइश है। इस औरत ने एक हाथ से अपने एक कान को छुआ तो इब्राहिम को लगा कि इसके सर पर आसमान आ गिरा है। वो औरत वहां से जा चुकी थी, मगर वो वहीं खड़ा था अपनी आजमाइश को गिनता हुआ। ये वाकई बड़ी आजमाइश थी, बहुत बड़ी आजमाइश। वो इनसे लेकर नहीं बल्कि दुनिया को देकर आजमा रहा था। वो लोग समझ रहे थे कि वो इन गजा के बासियों से लेकर आजमा रहा है। आईने का रुख पलट चुका था। अब जो चीजें दाएं जानिब थी वो बाएं जानिब आकर खड़ी हुई थी, और जो बाएं जानिब थे वो दर हकीकत दाएं जानिब से। और इब्राहिम, जो बज़ाहिर खुद को दाएं जानिब वाला समझ रहा था, बाएं जानिब लाकर पटक दिया गया। इनको वहीं रुत हो गई। इब्राहिम की शर्ट सूख गई थी। इसने गाड़ी से अपना स्वेटर भी निकाल कर पहन लिया था। इस वक्त वो लोग एक खैमे में ही बैठे थे। वहां सबके पास कोई अलग अलग कंबल या बिस्तर नहीं थे। कुछ खैमों में खानदान थे, यानी एक एक फैमिली, और कुछ खैमों में सिर्फ आदमी थे जिनके घर की औरतें और बच्चे शहीद हो चुके थे, और कुछ सिर्फ बच्चे थे जिनके माँ बाप इनको छोड़कर चले गए थे। यूं वो बच्चे इन मर्दों के साथ थे। वो लोग जमीन पर एक ही शॉपर बिछाए हुए थे। इस प्लास्टिक शीट पर कुछ कपड़े बिछाकर इन्होंने एक बिस्तर नुमा चीज बना डाली थी। अब वो लोग एक एक कंबल में करीबन 5-5 लोग मौजूद थे। इन्हीं में इब्राहिम भी एक कोने में बैठा ठिठुर रहा था। वो नहीं जानता था कि सर्दी इतनी शदीद भी हुआ करती है। सर्दी में हर मुल्क में हर जगह हुआ करती है, मगर इससे बचने के लिए हमारे घरों में जैकेट्स होती हैं, कंबल और शालें होती हैं। इस तरह हम अपने घर को भी आग जलाकर या हीटर ऑन करके गर्म कर लेते हैं। कम से कम हमारे बस पर ये चंद एक बुनियादी सहूलियात तो होती हैं, मगर वहां ऐसी कोई चीज न थी। वो बस अल्लाह के आसरे पर थे। रात की तारीकी हर शय को अपनी लपेट में ले चुकी थी। इब्राहिम के साथ एक बच्चा था। वो 4-5 साला बच्चा सर्दी से कांप रहा था। इब्राहिम ने इस बच्चे को अपने करीब कर लिया। कुछ ही देर में वो पुरसकून सा हो गया। इब्राहिम मुस्कुरा दिया। इब्राहिम ने अपने हिस्से का कंबल भी इस पर ही उड़ा दिया। बच्चा अब कदरे पुरसकून था, मगर इब्राहिम बुरी तरह कपकपा रहा था। जल्दी ही इसको एहसास हुआ कि इसका वजूद ठंड से मफलूज हो रहा है, मगर वो जवान खून था, इसलिए सरवाइव कर गया। वो रात इब्राहिम की आंखों में ही कट कर रह गई थी। रात का पिछला पहर था कि इसको बाहर से कुछ आवाजें आईं। कुछ देर में वो आवाजें चीखों पुकार में तब्दील हो गई। इस खैमे वाले लोग भी उठकर बैठ गए। सब मुस्तरब से होकर इधर उधर देखने लगे। या अल्लाह, मेरा बच्चा, कोई मेरे बच्चे को बचा ले। अब एक औरत की फरियाद गूंजी तो इब्राहिम का दिमाग सुन होने लगा। उठकर खैमे से निकल आया। इसके पीछे कुछ और लोग भी निकल आए। इन्होंने देखा एक लड़की एक बच्चे को बहुत सारे कपड़ों में लपेटे खड़ी है। वो बस चंद दिनों का बच्ची थी, एक नौनिहाल। मेरा बच्चा मर रहा है, कोई मदद कर दो। वो औरत एक बार फिर से चिल्लाई। एक आदमी इब्राहिम की बगल में से निकल कर गया। इसने फौरन वो बच्चा लड़की से पकड़ा और उसके मुंह में कपड़ा हटाया, मगर फिर इसने अफसोस से इस लड़की की जानिब देखा। तो क्या मतलब? नहीं, नहीं मेरा बच्चा। वो भाग कर आई और बच्चे को पकड़ा। इस बच्चे के होंठ नीले पड़ गए थे। इसका रंग भी सर्दी की वजह से तब्दील हो चुका था, मगर वो बच्चा अब इस आजमाइश की जगह को छोड़कर जा चुका था। इस लड़की ने एक जोरदार चीख मारी, जिससे पूरा गजा लरस रहा उठा था। वो बच्चा जिसने चंद दिन पहले ही आंख खोली थी, इसकी आंखें
अब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वहां मौजूद हर शख्स ने यकजुबान होकर कहा। इब्राहिम सकते किसी कैफियत में कदम वापस लेने लगा। इसकी आंखें खुश थीं, इसको अपने दिल की धड़कन कभी महसूस नहीं हुई थी। वो भाग कर आया, अपनी जगह पर इस खैमे में ही सहम कर बैठ गया। वो कुछ यूं वो कुछ देर यूं ही बैठा रहा। अब बाहर से औरतें की रोने की आवाजें आ रही थी, लेकिन फिर इब्राहिम ठटका। इसको अपने कंबल में लेटे हुए इस बच्चे पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इब्राहिम का दिल मुट्ठी में आया। इसने खींच कर कंबल हटाया। वो बच्चा साकित रहा। इब्राहिम ने जल्दी से इसका काल थपथपाया, मगर वो बच्चा बिना हरकत किए लेटा रहा। खैमे में बस वो था, और और कुछ बच्चे और थे। वो जो सो रहे थे, वो इतनी ठंड में कैसे सो रहे थे? इब्राहिम का दिल था कि अब बंद होने की नहज पर था। सफीर। इसने बाहर खड़े सफीर को आवाज दी। सफीर कांपना हुआ अंदर वापस दाखिल हुआ। ये ये बच्चा उठ क्यों नहीं रहा? इब्राहिम इस बच्चे का सर अपनी गोद में लिए बैठा था। सफीर भागकर इसके पास आया। इसने इस बच्चे की गर्दन पर हाथ रखकर देखा और फिर अफसोस से इब्राहिम की जानिब देखा। क्या मतलब? नहीं, नहीं, ये नहीं। इब्राहिम ने नसरें झुकाकर अपनी गोद में पड़े इस बेजान वजूद को देखा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सफीर ने कहते इस बच्चे की अधखुली आंखें बंद कर दी। इब्राहिम पत्थर का बन गया था। जो सांस इसको आ रही थी, अब वो में महसूस नहीं हो रही थी। फिर सफीर किसी ख्याल के तहत उठा। इसने बाकी बच्चों को देखा, और फिर एक कयामत बर्पा हुई थी। वो दो दो तीन तीन साल के बच्चे, जिनके माँ बाप पहले ही जन्नत में अपने महल बना चुके थे, वो भी इस आजमाइश की जगह को छोड़कर अपने माँ बाप के जन्नत में बने महल में चले गए थे। वो सब वापस चले गए थे। वो सुबह वहां मौजूद हर शख्स की अपनी खुली आंखों से देखी थी। करीबन 6 बच्चे सर्दी से मर गए थे, जिनमें वो एक नन्हा मेहमान भी था। वो सब के सब हाइपोथर्मिया से मर गए थे। बस एक रात, एक सर्द रात, और कई फूल इस रात में मुरझा गए थे। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।